بغداد کے ایک محلے میں ایک بوسیدہ مکان تھا جس سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک خاتون بلند آواز میں شکوہ کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رونے میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان بچوں کا باپ یوسف سر جھکائے اپنی بیوی کی ناراضگی برداشت کر رہا تھا۔ یوسف خود بھی بیماری کی وجہ سے کمزور، لاچار اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے چند دن فاقے برداشت کیے، مگر اب حالات انتہائی نازک ہو گئے تھے۔ یوسف نے جب بچوں کو روتے دیکھا تو رسوئی میں گیا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، مگر گھر میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور برتن بالکل خالی تھے۔ اس کی بیوی بولی، کچھ روزگار کا سوچو، یوں بیکار بیٹھے رہنے سے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر یوسف بولا، میں نے کبھی زندگی میں کوتاہی نہیں کی، مگر بیماری نے مجھے اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ اب کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ بیوی کی باتوں نے یوسف کو مزید پریشان کر دیا اور وہ گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سی رسی ڈھونڈ نکالی اور کہنے لگا، میں اس رسی کو بیچ کر کچھ لے آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ یوسف کی بات سن کر بیوی نے کہا، آج تو کھا لیں گے، مگر کل کیا کریں گے؟ یوسف بولا، کل تک کافی وقت ہے اور میرا کل کا مالک بھی خدا ہے۔ پھر اس نے رسی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ یوسف نے کافی دیر گلی کوچے میں رسی بیچنے کی آواز لگائی اور آخر کار اسے ایک گاہک مل ہی گیا۔ گاہک نے رسی کو دیکھا اور کہا، میں اس رسی کے بدلے تمہیں 1 دینار دے سکتا ہوں۔ یوسف نے کہا، اس کی قیمت 1 دینار سے زیادہ ہے، چند سال پہلے میں نے اسے زیادہ قیمت میں خریدا تھا۔ گاہک سمجھ گیا کہ یوسف اپنی کسی ضرورت کے تحت رسی بیچنا چاہتا ہے، اس لیے بولا، جو قیمت میں نے لگائی ہے وہی مناسب ہے۔ اگر رسی بیچنا چاہتے ہو تو رسی میرے حوالے کر دو اور 1 دینار لے لو، ورنہ کسی اور گاہک کو تلاش کرو۔ مجبوراً یوسف نے 1 دینار میں رسی بیچ دی۔ وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید سکے۔ راستے میں اس نے 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ یوسف آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ ماجرا کیا ہے۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ بزرگ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یوسف نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، یہ بزرگ تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بزرگ بے بسی سے کہنے لگا، صرف 1 درہم کی خاطر یہ شخص مجھے قاضی کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے قید خانے بھیج سکے۔ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی؟ بزرگ نے مزید کہا، میں اس شہر میں کئی سالوں سے عزت کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کیا ایک معمولی سی رقم کے لیے قید خانے چلا جاؤں؟ یوسف نے بزرگ کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کوئی اس شخص سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بزرگ قید خانے گیا تو اس کے بیوی بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہ سوچتے ہی یوسف نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور نوجوان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو جوان، یہ رہا 1 دینار، اور اس بزرگ کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے گھر والوں کے پاس جا سکے۔ نوجوان کے رخصت ہونے کے بعد بزرگ نے یوسف کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی، اللہ تمہیں اس کا 100 گنا اجر دے۔ یوسف بھی وہاں سے چل پڑا اور راستے میں سوچنے لگا کہ اب مجھے خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑے گا، لیکن دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ غربت کے باوجود اس نے ایک نیک کام کیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے یوسف گھر پہنچا۔ گھر آ کر جب بیوی نے دیکھا کہ یوسف خاموش اور سر جھکائے کھڑا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں لایا اور رسی بھی فروخت ہو چکی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم خالی ہاتھ کیوں لوٹے اور رسی کا کیا ہوا؟ یوسف نے سارا ماجرا بیوی کو سنایا۔ اس پر بیوی نے کہا، واقعی تم نے نیک کام کیا ہے اور ایک بزرگ کو قید سے بچایا ہے، مگر یاد رکھو، جو چراغ گھر کو روشن کرنے کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد لے جانا مناسب نہیں۔ اب بچوں کو کس طرح بہلاؤ گے اور کہاں سے کھلاؤ گے؟ یوسف بولا، تم درست کہتی ہو، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ بوڑھا ہم سے زیادہ مصیبت کا مارا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تمہارے رونے دھونے سے ہمارا 1 دینار واپس نہیں آ سکتا، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور آگے کا سوچو، شاید کوئی دوسرا راستہ نکل آئے۔ وہ جانتا تھا کہ بیوی کی باتیں کڑوی ضرور ہیں مگر حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا اور گھر کے ٹوٹے پھوٹے سامان کو دیکھنے لگا۔
मगर उसे कोई काबिल फरोख्त चीज न मिली। मायूस होकर वो दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने बिस्तर पर पड़ी जो बच्चों के बिछौने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने बीवी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, मुझे इजाजत दो कि इसे बेच दूं। बीवी बोली, बच्चे भूखे हैं और तुम उन्हें इस बिस्तर से भी महरूम करना चाहते हो। यूसुफ बोला, अच्छा हुआ कि तुमने खुद कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए असल बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाए। पुराने बिस्तर के होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। बीवी ने जब देखा कि उसकी नजर में इस बिस्तर के सिवा और कोई चीज नहीं है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को बिस्तर से उठाकर कहने लगी, लपेट दो इसे, बेच डालो, मगर याद रखना कि सस्ते दामों न बेचना, ताकि हमारे बच्चों का पेट चंद दिन भर सके। यूसुफ के पास कुछ कहने को बाकी न रहा और उसने खामोशी से सर उठाया, बिस्तर को लपेटा, कांधे पे रखा और घर से बाहर निकल गया। वो चलता रहा यहाँ तक कि शहर के उस मैदान में पहुंच गया जहां हर किस्म की नई और पुरानी चीजें खरीदो फरोख्त के लिए रखी जाती हैं। यूसुफ ने बिस्तर फरोख्त करने के लिए आवाजें लगाना शुरू की। कुछ खरीदार उसकी तरफ बढ़े, बिस्तर को उलट पुलट कर देखा और उसमें 100 तरह के ऐब निकालकर आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा खरीदार आया जिसको बिस्तर पसंद आ गया। उसने बिस्तर की कीमत दरियाफ्त की तो यूसुफ कहने लगा, 10 दीनार। खरीदार को बिस्तर की कोई खास जरूरत नहीं थी और जब उसने 10 दीनार का नाम सुना तो कहने लगा, इस फटे पुराने बिस्तर के लिए 10 दीनार? ऐसा कौन शख्स होगा जो इतने पैसे जाया करेगा। ये कहकर वो खरीदार आगे बढ़ने लगा। यूसुफ ने उसका ताक़ुब किया, उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, जनाब ऐसा जुल्म न करें, मैं अपनी जरूरत की वजह से इस बिस्तर को इससे भी कम कीमत पर फरोख्त कर दूंगा। आखिरकार उसने ये बिस्तर 3 दिनार में फरोख्त कर दिया और रकम लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो सोचने लगा कि बच्चों के लिए क्या खरीदे कि वो भी खुश हो जाएं और उनका पेट भी भर जाए। अचानक उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया और देखा कि बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ रखा है और उससे इल्तिजा कर रही है, मुझे हकीम के पास ले चलो, मुझे हकीम के पास ले चलो। मगर वो नौजवान अपनी माँ से पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, अम्मा जान मुझे जाने दें, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊं। यूसुफ ने माँ बेटे का ये माजरा देखा तो आगे बढ़ा और उनके झगड़े की वजह पूछी। बुढ़िया ने कहा, मैंने अपने इस बेटे की तालीम और परवरिश में अपनी जिंदगी के कई साल गुजार दिए, मगर अब जब मैं बीमार हूं तो ये मुझे हकीम के पास नहीं ले जा रहा। नौजवान ने कहा, मैं तस्लीम करता हूं कि मेरी माँ ने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मगर मैं मजबूर हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी वालिदा का इलाज करवा सकूं। यूसुफ ने जब माजरा देखा तो दिल में अफसोस महसूस किया और अपनी कुल पूंजी यानी 3 दिनार अपनी चादर से निकालकर नौजवान के हवाले कर दिए। नौजवान को यूसुफ की सखावत पर यकीन नहीं आया और उसने चाहा कि यूसुफ के कदमों में गिर जाए, मगर यूसुफ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा, मेरे अजीज, अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी वालिदा की खिदमत करो। ये सुनकर माँ बेटा दोनों शुक्रगुजार होकर वहां से चले गए। यूसुफ दोबारा मुख्तलिफ ख्यालात में गुम हो गया। वो काफी देर वहां हैरान परेशान खड़ा रहा और जब संभला तो घर की तरफ चल पड़ा, मगर भूख और कमजोरी की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था। वो बमुश्किल कदम उठाता हुआ घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे थे, इसलिए बीवी ने फौरन दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, मगर जैसे ही उसने यूसुफ के उदास चेहरे को देखा तो उसकी खुशी मान पड़ गई। बीवी ने नाराजगी से पूछा, ऐ मर्द, ये तुमने क्या किया? तुम फिर खाली हाथ लौट आए हो। यूसुफ ने अपने दिन भर की कहानी बीवी को सुनाई। सारा किस्सा सुनने के बाद बीवी ने कहा, तुम्हें फिर दूसरों की मोहब्बत और दोस्ती ने धोखा दिया है। बीवी ने गुस्से में कहा, पता नहीं तुम अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत का सलूक क्यों नहीं करते। अब बताओ कि हम क्या करें, कहां जाएं? मेरे बच्चों में भूख की शिद्दत मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और शायद वो इसी फाके की वजह से मर जाएंगे। यूसुफ में अब बीवी को देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अगर तुम भी उस बुढ़िया की फरियाद सुनती तो वही करती जो मैंने किया है, लेकिन सब्र करो, खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इस बार अगर मैं कोई चीज ले गया तो उसे बेचने के बजाय गिरवी रख दूंगा ताकि हमें दोबारा खाली हाथ ना लौटना पड़े। बीवी ने तंजिया लहजे में कहा,
क्या तुम्हारे घर में कोई चीज बची भी है जिसे गिरवी रख सकोगे? यूसुफ ने अपने घर के छोटे से सहन में इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, वो पुराना कूजा कैसा रहेगा? मुझे ये कूजा दे दो ताकि इसके बदले एक छोटा सा कूजा खरीद लाऊं और कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। बीवी, जो पहले ही गुस्से में थी, बोली, इस कूजे की जान से भी हाथ धो लो, ना तो कोई इसे खरीदेगा और ना ही गिरवी रखेगा, बल्कि बेहतर है कि इसे किसी को बख्श दो या तोड़ दो। मायूस यूसुफ ने कूजा उठाकर कहा, मुझे इस तरह जलील न करो, तुम जानती हो कि मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद यूसुफ ने अपनी बीवी को खुदा हाफिज कहा और घर से निकल गया। बाजार पहुंचकर वो सबसे पहले एक दुकानदार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा। दुकानदार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। लाओ अपनी कोई चीज जिसे गिरवी रखकर मुझसे कर्ज ले सको। यूसुफ ने दुकानदार को कूजा दिखाते हुए कहा, मेरा सरमाया तो यही कूजा है। दुकानदार ने कूजे को देखा और कहने लगा, ये तो सिर्फ एक पुराना और इस्तेमाल शुदा सा कूजा है जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, ये गिरवी रखने के काबिल नहीं। जाओ और कोई ऐसी चीज लाओ जो गिरवी रखने के लायक हो। यूसुफ दुकानदार की बात सुनकर मायूस होकर दुकान से बाहर निकल आया और दूसरी दुकानों की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि कोई भी इस पुराने कूजे के बदले कर्ज देने पर आमादा ना हुआ। सूरज डूबने के करीब था और अंधेरा छाने लगा। यूसुफ के दिल में नाउमीदी की कैफियत तारी थी। वो खुद से कहने लगा, शायद मैंने अपनी बीवी से वादा करके गलती की है। कोई भी इस कूजे को गिरवी नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे इसे बेच देना चाहिए। उसने ये सोचकर वापस पलटने का इरादा किया और खरीदारों को बुलाने की आवाजें लगाने लगा, क्योंकि यही कूजा उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसकी ख्वाहिश थी कि इसे हर कीमत पर फरोख्त करे ताकि इसकी बीवी और बच्चे कम से कम एक वक्त का खाना तो हासिल कर सकें। लेकिन यूसुफ की बदकिस्मती थी कि कोई भी खरीदार न मिला। सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था और अंधेरा छा चुका था। वो थका हारा गली कूचों में अकेला रह गया। फिर वो एक मध्यम सी रोशनी के सामने बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से चमक रही थी। वो काफी देर बैठा रहा और सोचता रहा कि इस हालत में घर कैसे जाए और बीवी बच्चों को क्या जवाब दे। उसने अपना सर झुकाया और बदस्तूर सोचता रहा। इतने में उसे एक मछली फरोश की आवाज सुनाई दी। ये मछली फरोश भी यूसुफ की तरह मजबूर और तंगदस्त था, इसलिए वो भी उसी जगह आकर बैठ गया जहां यूसुफ बैठा था। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल सुनने लगे और एक दूसरे के गमगुसार बन गए। मछली फरोश कहने लगा, हम दोनों के हालात एक जैसे ही हैं। आओ कोई ऐसा काम करें कि तुम इस कूजे से छुटकारा हासिल करो और मैं इस मछली से जो मेरे हाथ में बची है, मैं तुमसे कूजा ले लेता हूँ और तुम मुझसे मछली ले लो, ताकि कम से कम आज की रात तुम्हारे बीवी और बच्चे अपना पेट भर सकें। यूसुफ ने कुछ सोचा और कहा, हमारे लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं, बजाय इसके कि खाली हाथ घर जाऊं। कम से कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। अब यूसुफ एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और इसके बदले मछली फरोश को एक बड़ा लेकिन पुराना कूजा मिल गया। मछली फरोश ने जल्दी से कूजा लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया, जबकि छोटी सी मछली यूसुफ के हिस्से में आ गई। वो अपने उन्हीं ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। फिर वो आहें भरते और रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो हसरत और दुख के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा जल्दी खोला गया क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे आने की घड़ियां गिन रहे थे। वो घर में दाखिल हुआ तो सहन में बीवी बच्चों के सामने वो मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी बीवी क्या कहती है। अगरचे ये मछली छोटी सी थी, लेकिन उस पुराने कूजे को गिरवी रखने के बराबर जरूर थी। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने वो कूजा गिरवी नहीं रखा, बल्कि इसके तबादले में ये मछली ली है। यूसुफ की बीवी मछली को देखकर बेहद खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और कहने लगी, गोया तुमने कूजा देकर मछली ली है। आखिर हमारे घर में अब बचा ही क्या है? क्या तुमने जाने से पहले वादा नहीं किया था कि इस कूजे को फरोख्त नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा कूजा खरीदोगे? यूसुफ अपनी बीवी की बातें सुनकर सर झुकाए बैठा था और बस इतना कह सका, इस कूजे को गिरवी रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं मजबूर था। बीवी दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वो कूजे से भी हाथ धो बैठे हैं। वो अपनी जगह से उठी, थाल और चाकू ले आई और मछली को साफ करने लगी। वो इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से कहने लगी,
یہ کیا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ یوسف آگے بڑھا اور مچھلی کے پیٹ کی آلائش دیکھ کر خوشی سے چلانے لگا، موتی! اے عورت، یہ تو قیمتی موتی ہے۔ یوسف کے چلانے سے اس کا خاموش اور اداس گھر خوشی سے بھر گیا۔ وہ رات اس کی بیوی اور بچوں نے یاد الہی میں گزار دی اور خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کب جوہری اپنی دکان کھولے گا۔ ابھی جوہری نے اپنی دکان بھی نہیں کھولی تھی کہ یوسف اس کے دروازے پر موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے دکان کھولی تو اسے وہ موتی دے کر اس کے بدلے بے اندازہ رقم وصول کر لی۔ اس دفعہ وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ گھر جاتے ہوئے اس کی گٹھری درہم اور دینار سے بھری ہوئی تھی۔ یوسف نے اس رقم سے گھر کی ضروریات، بچوں کے لباس اور نئے بچھونے خرید لیے۔ کافی عرصے کے بعد ان کے طرز زندگی میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ جب چند دن گزر گئے تو یوسف کے حالات بھی پریشانی سے آسودگی میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل امتحان ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ یوسف کے ساتھ دوبارہ پیش آیا۔ ایک دن شام سے تھوڑی دیر پہلے اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یوسف نے دروازہ کھول کر دیکھا، ایک پریشان حال درویش اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ صاحب خانہ کا انتظار کر رہا تھا۔ یوسف بھی اب کوئی فقیر نہیں تھا بلکہ صاحب مال تھا۔ درویش کو دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے اسے دعوت دی کہ اندر تشریف لے آئے۔ درویش نے یوسف کو اپنا تعارف کروایا اور کہنے لگا، نہیں، میرے پاس مہمان بننے کا وقت نہیں ہے، میں مجبور اور تنگ دست ہوں۔ اگر تم انسان دوستی کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو میری مدد کرو تاکہ میں اپنی پریشانی سے نجات پا سکوں۔ یوسف نے جب یہ باتیں سنی تو گہری سوچ میں ڈوب گیا اور دل میں کہا، کچھ بھی ہو میں اس درویش کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ چند دن پہلے میں بھی اسی درویش کی طرح ایک پریشان حال اور فقیر تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے مڑا اور کمرے سے سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر درویش کو پیش کر دی۔ درویش نے جو ہی تھیلی دیکھی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واقعی درست ہے، تم سخی اور انسان دوست ہو۔ میں نے کئی دن پہلے لوگوں کی زبانی تمہاری تعریفیں سن رکھی تھی، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہ تھا کہ تم ایسے انسان دوست ثابت ہوگے۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو مجھے ان سنہری سکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کی زبانی جو باتیں سنی تھی وہ درست ہے یا نہیں۔ درویش نے پھر ایک سرد آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں کئی سالوں سے گوشہ نشین ہوں اور عبادت الہی میں مصروف ہوں، لیکن مجھے ایسا مرتبہ نہیں ملا جس مرتبے پر تم فائز ہو چکے ہو۔ درویش نے اتنا کہا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یوسف کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنی رائے دینے کے لیے کامنٹس میں لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔